بہت عرصہ پہلے عرب کے ایک دور دراز علاقے میں، جہاں ہر طرف صرف ریت اور خاموشی تھی، ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام بلال تھا۔ بلال کی عمر تقریباً 35 سال تھی، مگر غربت اور بھوک نے اس کے چہرے کو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کے ساتھ ایک خستہ حال بستی میں رہتا تھا۔ اس کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا اور گھر کی دیواریں جگہ جگہ سے گری ہوئی تھیں۔ چھت اتنی کمزور تھی کہ تیز ہوا چلنے پر اسے ڈر لگتا تھا۔ بلال روز صبح سویرے اٹھتا، اپنی پرانی کلہاڑی کندھے پر رکھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ وہاں وہ سوکھی لکڑیاں کاٹتا اور انہیں شہر کے بازار میں بیچ کر اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ ایک دن حالات اور بھی خراب ہو گئے۔ پچھلے 2 دنوں سے بلال کی گھر میں ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے اور ان کی کمزور آوازیں بلال کے دل کو بے چین کر رہی تھیں۔ جب وہ صبح کام پر جانے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی، جس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، اس کے پاس آئی اور دھیمی آواز میں بولی، سنیے، آج گھر میں پکانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے کل رات سے بھوکے سو رہے ہیں۔ اگر آپ آج خالی ہاتھ واپس آئے تو میں ان معصوم بچوں کو کیا جواب دوں گی؟ بلال نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر پورے یقین کے ساتھ کہا، اے میری زندگی کی ساتھی، صبر کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہی رزق دینے والا ہے۔ وہ پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو کیا وہ ہمیں بھول جائے گا؟ تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ میں آج اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر بلال نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور گھر سے نکل پڑا۔ سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا اور زمین تپ رہی تھی۔ بلال تیز تیز قدموں سے لوگوں کی بھیڑ سے دور اس ویران جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سوکھی لکڑیاں مل سکتی تھیں۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے، مگر بچوں کے بھوکے چہرے اسے رکنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ جنگل میں پہنچا، ایک سوکھا درخت پکڑا، اللہ کا نام لیا اور کلہاڑی چلانے لگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک پسینہ بہاتا رہا۔ سورج کی تپش نے اس کا گلا خشک کر دیا تھا اور جسم کانٹوں سے چھلنی ہو چکا تھا، مگر وہ لکڑیاں کاٹتا ہی رہا۔ دوپہر کے قریب اچانک اس کی نظر ایک پرانے درخت کی جڑ کے پاس جھاڑیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ایک چیز پر پڑی۔ بلال نے کلہاڑی روک دی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک پرانا چرمی تھیلا تھا جو آدھا مٹی میں دبا ہوا تھا۔ بلال نے چاروں طرف دیکھا۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ تھیلے کے قریب گیا اور اسے اٹھا لیا۔ تھیلا خاصا بھاری تھا۔ بلال کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھیلے کا بند کھولا۔ جوں ہی اس نے تھیلا کھولا، بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سورج کی کرنیں تھیلے کے اندر پڑیں اور اس میں سے تیز روشنی چمکنے لگی۔ تھیلا قیمتی ہیروں، جواہرات اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اتنے قیمتی تھے کہ اگر بلال کی آنے والی 7 نسلیں بھی انہیں کھاتیں تو بھی ختم نہ ہوتے۔ ایک لمحے کے لیے شیطان نے بلال کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان کہنے لگا، بلال، یہ تمہاری قسمت ہے۔ دیکھو، اللہ نے تمہاری سن لی ہے۔ اب تمہیں لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھیلا رکھ لو، اپنے بچوں کو شاہانہ کھانا کھلاؤ، ایک عالیشان محل بنا لو۔ آخر کس کو معلوم ہوگا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ بچوں کے بھوکے چہرے بلال کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کا ہاتھ ان چمکتے ہوئے ہیروں کی طرف بڑھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے فوراً تھیلا بند کر دیا اور گردن ہلاتے ہوئے خود سے بات کرنے لگا، نہیں نہیں بلال، یہ تمہارا رزق نہیں ہے، یہ کسی بدقسمت انسان کا خزانہ ہے جو شاید اسے تلاش کر رہا ہو۔ اگر میں اسے رکھ لوں تو دنیا کی بھوک تو مٹ جائے گی، مگر آخرت کی آگ کا کیا بنے گا؟ میں حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر بلال وہیں کھڑا خود کو سمجھاتا رہا۔ بلال کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش چھائی ہوئی تھی۔ ایک طرف بے پناہ دولت تھی اور دوسری طرف اللہ کا خوف۔ آخر کار ایمان غالب آ گیا۔ بلال نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی شہر جائے گا اور معلوم کرے گا کہ یہ تھیلا کس کا ہے۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا وہیں چھوڑ دیا، تھیلے کو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں چھپا لیا اور شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ تھیلا اس کے لیے انعام لے کر آیا ہے یا ایسی آزمائش جو اس کی زندگی بدل دے گی۔ بلال اس قیمتی تھیلے کو سینے سے لگائے ننگے پاؤں تپتی ریت اور پتھریلے راستوں پر دوڑتا ہوا شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، اور وہ یہ کہ یہ خزانہ جلد از جلد اس کے اصل مالک تک پہنچ جائے۔ اس کا ضمیر اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ بڑی مشقت اور پسینے میں شرابور ہونے کے بعد بلال شہر کے مرکزی بازار میں داخل ہوا۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم تھا۔
हर तरफ शोर था, दुकानें सजी हुई थीं और खरीदो फरोख्त जारी थी। जंगल की खामोशी का आदी बिलाल इस हुजूम में कुछ घबरा सा गया। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसने एक बुलंद आवाज़ सुनी। बाजार के ऐन बीच एक आदमी लकड़ी के तख्ते पर खड़ा ढोल पीट रहा था। वो आदमी जोर से पुकार रहा था, सुनो सुनो सुनो, शहर के सबसे अमीर और मुअज़्ज़िज़ दर्जी सेठ जमील जंगल के रास्ते में अपना थैला खो बैठे हैं। जो कोई ये थैला ढूंढकर सेठ जमील को वापस करेगा उसे 100 सोने के दिनार इनाम में दिए जाएंगे। ये सुनते ही बिलाल के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, मैं तेरा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मालिक का नाम मालूम हो गया। मुझे इनाम की कोई लालच नहीं, बस ये बोझ मेरे सर से उतर जाए। बिलाल ने लोगों से रास्ता पूछा और सेठ जमील के शानदार महल के सामने जा पहुंचा। महल का दरवाज़ा किले की तरह मजबूत था और वहाँ पहरेदार खड़े थे। अपनी पुरानी और फटी हालत के बावजूद बिलाल ने पूरे एतमाद से पहरेदारों को बताया कि वो सेठ जमील की गुमशुदा चीज़ लेकर आया है। पहले तो पहरेदारों ने उसे हकारत से देखा, लेकिन जब बिलाल ने थैला दिखाया तो वो उसे अंदर ले गए। अंदर का मंजर देखकर बिलाल की आंखें हैरत से फैल गईं। चांदी का कालीन बिछा हुआ था, फानूस लटक रहे थे और दीवारों पर सोने की नक्शो निगार थी। सेठ जमील एक बूढ़ा मगर तंदुरुस्त आदमी शान व शौकत से अपने तख्त पर बैठा था। उसने कीमती लिबास पहन रखा था और उसकी सफ़ेद दाढ़ी खासी लंबी थी। बिलाल ने अदब से सलाम किया और थैला सेठ जमील के सामने पेश कर दिया। बिलाल ने कहा, सेठ जी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। ये थैला मुझे जंगल में उस वक्त मिला जब मैं लकड़ियाँ काट रहा था। शहर में ऐलान सुनकर मुझे मालूम हुआ कि ये आपका है। बिलाल ने कहा, ये रहा आपका खजाना। सेठ जमील ने झपट कर बिलाल के हाथों से थैला छीन लिया। उसने फौरन थैला खोला और हीरों को मेज़ पर उलट दिया। हीरों की चमक ने सेठ जमील के दिल में लालच भर दिया। वो उंगलियों पर हीरे गिनने लगा। उसके दिल में चोरी का ख्याल पैदा हो गया। वो सोचने लगा, ये आदमी बहुत गरीब और सादा लगता है। अगर मैं इसे 100 दीनार इनाम दे दूं तो ये मेरा नुकसान होगा। क्यों ना कोई चाल चली जाए ताकि ना इनाम देना पड़े और ये खामोशी से यहाँ से चला जाए। गुनती पूरी करने के बाद सेठ जमील का रवैया बदल गया। वो गुस्से में खड़ा हो गया और उंगली उठाकर बोला, ए धोखेबाज, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? इस थैले में 10 हीरे थे, मगर अब इसमें सिर्फ 8 हैं। तुमने मेरे 2 कीमती हीरे चुरा लिए हैं और अब यहाँ ईमानदार बनने का ढोंग रचा कर आए हो ताकि इनाम मांग सको। बिलाल शशतर रह गया। उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने खौफज़दा होकर हाथ जोड़ दिए और कहा, नहीं नहीं सेठ जी, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ये थैला खोला तक नहीं था। मैंने इसे जैसा पाया वैसा ही ले आया हूँ। मैं गरीब हूँ मगर चोर नहीं हूँ। लेकिन सेठ जमील ने उसकी एक न सुनी। वो अपनी फरेबकारी पर कायम रहा और सिपाहियों को आवाज़ दी, सिपाहियों, इस धोखेबाज को पकड़ लो। इसने मुझसे चोरी की है। इसे काजी के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं। इसे सीधा कैद खाने में डाल दो और उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक ये मेरे बाकी 2 हीरे वापस ना कर दे। बिलाल चीखता रहा, अपनी सच्चाई की फरियाद करता रहा, मगर जालिम सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सेठ जमील अपनी चाल की कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था, जबकि बिलाल को घसीटकर अंधेरे तहखाने की तरफ ले जाया जा रहा था। बिलाल की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी ज़बान पर यही अल्फाज थे, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। वो अंधेरा तहखाना जहाँ बिलाल को कैद किया गया निहायत तारीक और बदबूदार जगह था। वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचना मुश्किल था और ज़मीन गीली और कीड़ों से भरी हुई थी। अगर कोई आम आदमी ऐसी जगह 1 घंटा भी गुजार लेता तो पागल हो जाता, मगर बिलाल का चेहरा पुरसुकून था। जेल में आते ही ना उसने रोना शुरू किया और ना ही सिपाहियों को बुरा भला कहा। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करने लगा। इस कैद खाने में कुछ और कैदी भी थे जो अपनी किस्मत पर रो रहे थे और भूख प्यास से निढाल थे। जब उन्होंने बिलाल को इतना पुरसुकून देखा तो बर्दाश्त न कर सके। एक कैदी ने बिलाल से पूछा, ए भाई, तुम यहाँ क्यों लाए गए हो और तुम इतने पुरसुकून क्यों हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम यहाँ मर भी सकते हो? बिलाल मुस्कुराया, कैदी की तरफ देखा और हाथ के इशारे से अल्लाह की तरफ इशारा कर दिया। बिलाल ने कहा, मेरे भाई, मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं गरीब हूँ और मैंने एक अमीर आदमी की अमानत वापस करने की गलती की, मगर मुझे कोई खौफ नहीं। वो अल्लाह जो मुझे वीराने में हीरे दे सकता है, वो इस अंधेरे तहखाने में भी मेरी हिफाजत कर सकता है। ये भी एक आजमाइश है और मोमिन आजमाइश से डरता नहीं बल्कि सब्र करता है। बिलाल की ये बातें सुनकर कैदियों की आंखों में भी आंसू भर आए।
दरवाजे पर खड़ा सख्त मिजाज जेज का पहरेदार, जो सब कुछ सुन रहा था, बिलाल के ईमान और अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। दूसरी तरफ शहर से बाहर कुदरत अपना खेल खेल रही थी। सेठ जमील, जिसने बिलाल पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया था, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे शहर के सफ़र पर निकल पड़ा। उसके साथ कीमती घोड़े, चांदी और सोने के सिक्के थे। वो अपने 2 मुहाफिजों के साथ बड़े गुरूर से घोड़े पर सवार था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत नाज था। शाम का वक्त था और उसका काफिला एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, जिसे मौत की वादी कहा जाता था। अचानक नकाब पोश डाकुओं का एक ग्रुह नमूदार हुआ। उन्होंने सेठ जमील और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने तलवार लहराते हुए ललकारा, अगर तुम अपनी जान से मोहब्बत रखते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, वरना तुम्हारी लाशें भी नसीब में नहीं आएंगी। जो सेठ जमील बिलाल पर शेर की तरह दहाड़ रहा था, आज डाकुओं के सामने गीली बिल्ली बन गया। उसने कहा, जो कुछ मेरे पास है ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। डाकुओं ने सेठ जमील को घोड़े से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो गर्द व गुबार में जा गिरा। उसके कीमती रेशमी कपड़े फट गए और उसकी पगड़ी, जो उसकी इज्जत की अलामत थी, मिट्टी में लौट गई। डाकू उसका सारा सामान, उसके घोड़े, हत्ता के सोने की अंगूठियां तक ले गए। उसके मुहाफिज जान बचाकर भाग निकले। चंद ही लम्हों में शहर का सबसे अमीर आदमी सड़क पर एक फकीर से भी बदतर हालत में पड़ा था। डाकू सब कुछ लूटकर फरार हो चुके थे। रात की खामोशी छा गई। सेठ जमील जख्मी हालत में प्यासा पड़ा था। इस वक्त उसके पास ना दौलत थी, ना ताकत और ना ही कोई मदद करने वाला। अंधेरे में बैठा वो अचानक वो मंजर याद करने लगा जब उसने एक बेगुनाह गरीब आदमी को धत्कार कर जेल भेज दिया था। उसे बिलाल का वो चेहरा याद आ गया जब वो अपनी सफाई पेश कर रहा था। सेठ जमील के दिल में एक सख्त घुटन महसूस हुई। उसे लगा कि ये उसके जुल्म की सज़ा है। जिस तरह उसने बिलाल के साथ खयानत की थी, आज कुदरत ने उससे उसकी सारी दौलत छीन ली थी। वो सर पकड़कर रोने लगा। अगली सुबह एक अजीब मंजर था। सेठ जमील, जो हमेशा कीमती कपड़ों और खुशबू लगाए दरबार में आया करता था, आज सुल्तान के सामने फटे पुराहे कपड़ों और गर्द आलूद चेहरे के साथ खड़ा था। उसका जिस्म जख्मी था और वो रो रहा था। उसने सुल्तान के सामने गिरिया किया और कहा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। डाकुओं ने मुझे सब कुछ लूट लिया है। मेरी जमा पूंजी, मेरा सोना, मेरी दौलत, सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब मैं अपने भाइयों का मोहताज हो गया हूँ। ऐ मेरे आका, मेरी मदद कीजिए। सुल्तान, जो एक निहायत दाना और आदिल बादशाह था, ने सेठ जमील की हालत को गौर से देखा। फिर सुल्तान ने कहा, सेठ जमील, हमें तुम्हारी हालत पर अफसोस है, लेकिन हमें ये खबर भी मिली है कि कल तुमने एक गरीब लकड़हारे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया था और ख़ुद सफ़र पर रवाना हो गए थे। सुल्तान ने पूछा, मामला क्या था? सेठ जमील कुछ घबरा गया, मगर फिर उसने झूठ बोलते हुए कहा, जी मेरे आका, वो एक धोखेबाज था। उसने मेरे कीमती हीरे चुरा लिए थे। शायद इसी की बद्दुआ मुझे लग गई है। सुल्तान को सेठ जमील की बातों पर शक हुआ। उसकी आंखों में चोरों वाली झलक साफ नजर आ रही थी। सुल्तान ने वजीर की तरफ इशारा किया, उसे कानूनी कार्रवाई के बारे में हिदायत दी और सेठ जमील को वापस भेज दिया, मगर दिल से मुतमईन ना हुआ। सुल्तान सोचने लगा, एक तरफ ये अमीर आदमी है जो लुटने के बाद रो रहा है, और दूसरी तरफ जेल का पहरेदार मुझे बता रहा है कि वो गरीब लकड़हारा जेल में बड़े सुकून से इबादत कर रहा है। कोई चोर इतना मुतमईन कैसे हो सकता है? सच जानने के लिए सुल्तान ने खुद तफ्तीश करने का फैसला किया। इसी रात सुल्तान ने शाही लिबास उतार दिया और जेल के पहरेदार का भेस बदल लिया। उसने भूरा लिबास पहन लिया, चेहरा ढांप लिया और जेल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जेल पहुंचा तो उसने पहरेदार को अपनी शाही अंगूठी दिखाई और उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर सुल्तान सीधा उस तहखाने की तरफ गया जहां बिलाल कैद था। अंधेरे तहखाने में बिलाल खुश्क रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था और कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान उसके करीब गया, आवाज़ बदल कर पूछा, ऐ शख्स, मैंने सुना है कि तुमने शहर के सबसे अमीर आदमी के हीरे चुराए हैं, फिर भी तुम यहाँ इस तरह बैठे हो जैसे तुम्हें कोई गम ही ना हो। क्या तुम्हें अपने अमल पर शर्म नहीं आती? बिलाल मुस्कुराया, सुल्तान की तरफ देखा और नरमी से जवाब दिया, ऐ मुसाफिर, जिसने गुनाह किया हो वो घबराहट में होता है। मैंने कुछ भी नहीं चुराया। बिलाल ने कहा, मैंने वो थैला जंगल में पाया था। शैतान ने मुझे बहकाया ज़रूर, मगर अल्लाह के खौफ ने मुझे रोके रखा और मैं वो थैला उसके मालिक तक ले गया।
بدلے میں اس آقا نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور کسی بہانے مجھے یہاں قید کروا دیا۔ سلطان نے غور سے بلال کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے سچ کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ سلطان نے پوچھا، اگر تم بے گناہ ہو تو تم نے اس آقا کو بددعا کیوں نہ دی؟ تم چیخے چلائے کیوں نہیں؟ بلال نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے، اور ابھی مجھے پہرے دار سے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکوؤں نے سیٹھ جمیل کو لوٹ لیا ہے۔ یہ سن کر مجھے سیٹھ پر ترس آیا، کیونکہ اب وہ بھی غربت کا درد محسوس کرے گا۔ بدلہ لینا میرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ بلال کی یہ باتیں سن کر سلطان کے دل کو اطمینان ہو گیا۔ سلطان کو یقین ہو گیا تھا کہ بلال جیسا نیک دل اور خدا ترس انسان کبھی چور نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ سیٹھ جمیل نے لالچ میں آ کر ایک بے گناہ پر ظلم کیا ہے۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھا، بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب انصاف ہوگا، ایسا انصاف جسے پوری سلطنت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اگلے دن شاہی دربار پوری شان و شوکت سے سجا ہوا تھا۔ شہر کے معزز اور خاص لوگ اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ سلطان اپنے سنہری تخت پر جلوہ افروز تھا، مگر آج اس کی چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سپاہیوں نے بلال کو زنجیروں سے آزاد کر کے دربار میں پیش کیا، اور دوسری طرف سیٹھ جمیل کو بھی لایا گیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے بلند آواز میں کہا، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سلطان نے سیٹھ جمیل کی طرف دیکھا اور پوچھا، سیٹھ جمیل، تم کہتے ہو کہ اس لکڑہارے نے تمہارے 2 ہیرے چرائے ہیں، کیا تم اب بھی اپنی اسی بات پر قائم ہو؟ سیٹھ جمیل، جو پہلے ہی لٹ چکا تھا اور خوفزدہ تھا، ایک بار پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کرنے لگا اور بولا، جی ہاں حضور، یہ سچ ہے۔ پھر سلطان اپنی نشست سے اٹھا اور وہ لباس اپنے ساتھ لے آیا جو اس نے پچھلی رات پہنا تھا۔ اس نے وہ لباس سیٹھ جمیل کو دکھایا اور کہا، سیٹھ جمیل، آنکھیں کھولو۔ جو شخص کل رات جیل میں آیا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ میں خود تھا۔ میں نے اس نیک آدمی کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے سنی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے جیل میں بھی تمہیں بددعا نہیں دی، بلکہ تمہاری بربادی کی خبر سن کر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ یہ سن کر سیٹھ جمیل کے پاؤں تلی زمین نکل گئی۔ اسے یقین ہی نہ آیا کہ خود سلطان بھیس بدل کر تحقیق کر رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ روتے ہوئے بولا، حضور، مجھے معاف کر دیجیے، لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اپنے 100 دینار بچانے کے لیے میں نے اس بے گناہ آدمی پر الزام لگا دیا۔ آج اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے۔ میں برباد ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ سیٹھ جمیل بلال کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ بلال، جس کا دل روئی کی طرح نرم تھا، آگے بڑھا، سیٹھ جمیل کو اٹھایا اور کہا، جناب، میں نے آپ کو معاف کیا۔ انسان گناہ کی کٹ پتلی ہے، مگر یاد رکھو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمیں واپس ملتا ہے۔ سلطان بلال کے بڑے دل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا، سیٹھ جمیل، چونکہ تم نے ایک بے گناہ آدمی کو پریشان کیا اور اس پر جھوٹا الزام لگایا، اس لیے تمہیں کچھ عرصے کے لیے شہر سے نکالا جائے گا تاکہ تم اپنے اس جرم پر غور کر سکو۔ پھر سلطان بلال کی طرف مڑا، مسکرایا اور کہا، اے بلال، تمہارا ایمان اور اللہ پر بھروسہ تمہیں آج یہاں لے آیا ہے۔ شاہی خزانے سے تمہیں 1000 سونے کے دینار اور رہنے کے لیے گھر دیا جائے گا۔ آج سے تم ہمارے شاہی مہمان ہو۔ سلطان نے اپنا سنہری تھیلا بلال کے حوالے کیا۔ بلال نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اگر اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ سینکڑوں دروازے کھول دیتا ہے۔ صرف ایک شرط ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو اور صبر نہ چھوڑے۔ اس کے بعد بلال کی زندگی بدل گئی۔ وہ امیر ہو گیا مگر اپنی سادگی نہیں چھوڑا۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا رہا اور لوگ اس کی نیکی اور اللہ پر ایمان کی مثال دینے لگے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، کبھی بھی حرام کا راستہ نہ اپنائیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ صبر تلخ ہوتا ہے مگر اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔